Okay, good afternoon to all. Now we are going to start a new unit that is the polymers. In the beginning of the this course, we have learned the materials are classified as metals, polymers, and ceramics, and we have seen what are the polymers. Now let us go into the details of the polymers. So the first question in my mind is that what are the polymers and what are their characteristics? So in this chapter we have to learn the polymers and their characteristics and how these polymers are formed and what are their characteristics. This we have to learn in this chapter. So this is a very easy chapter from the examination point of view. If you go through the notes only once, you will understand each and everything from my notes. So let us see what are the polymers. These polymers are the molecular materials. Polymers are essentially a molecular materials in which the atoms are held together by covalent bonds, and this forms a bigger molecule, and these molecules are further held together by the secondary bonds such as the van der Waals bonds or hydrogen bonds. येतं लक्षात. तर पॉलिमर्स काय आहेत, हे जनरली मॉलिक्युलर मटेरियल्स आहेत. पॉलिमर्स आर जनरली ऑर इसेन्शियली ए मॉलिक्युलर मटेरियल्स आणि इन विच द ॲटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोॲलंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल. म्हणजे एक बिगर मॉलिक्यूल तयार होतो आणि हा जो हे जे बिगर मॉलिक्युल्स आहेत दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेकंडरी बॉन्ड्स सच ॲज van der Waals bonds or hydrogen bonds. So the polymers consist of long chain of molecules. Polymers consist of long chain of molecules, and this polymer name is derived from the Greek word poly. Poly means many and mers means parts. आता हा पॉलिमर हा जो वर्ड आहे हा कसा डिराईव्ह केलेला आहे, तर पॉली मीन्स मेनी आणि मर्स म्हणजे पार्ट्स. सो वेन यू जॉईन मेनी पार्ट्स a polymer is formed. So polymers are the molecular materials. Polymers are the molecular materials in which atoms are held together by covalent bonds. म्हणजे सगळे कार्बन आणि हायड्रोजन चे मॉलिक्युल्स या ठिकाणी होतात. तर so these molecules atoms are held together by the covalent bonds forming a molecule. म्हणजे एक बिगर मॉलिक्यूल तयार होतो आणि हे जे बिगर मॉलिक्युल्स आहेत they are held together by the secondary bonds such as hydrogen bonds or van der Waals bonds. तर पॉलिमर्स म्हणजे काय, इट कन्सिस्ट ऑफ लॉंग चेन ऑफ मॉलिक्युल्स. याच्यामध्ये काय असतं, लॉंग चेन ऑफ मॉलिक्युल्स असतं. आणि हे जे पॉलिमर वर्ड जो आहे तो आपण कशापासून डिराईव्ह केलेला आहे, इट इज द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मेनी आणि मर्स मीन्स पार्ट्स. सो वेन मेनी पार्ट्स आर जॉईन टुगेदर इट इज कॉल्ड ॲज द पॉलिमर्स. तर आता ह्या पॉलिमर फॉर्मेशन मध्ये रिपीटिंग युनिट जे असते त्याला म्हणतात मर. रिपीटिंग युनिट म्हणजे स्मॉलेस्ट युनिट. when the smallest unit is repeated the whole polymer is obtained. So polymer molecule consists of a repeating unit. Polymer molecule consists of a repeating unit आणि त्या repeating unit ला आपण काय म्हणतो, मर. सो दिस मर, पॉली हा शब्द बाहेर काढा आणि MER मर म्हणजे पार्ट्स. सो मर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टार्टिंग मॉलिक्युल्स कॉल्ड मोनोमर्स. आता म्हणजे जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल असेल ज्याच्यापासून पूर्ण लॉंग चेन तयार होते तर त्याला आपण म्हणतो मोनोमर. सो स्टार्टिंग मर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग मॉलिक्युल्स कॉल्ड मोनोमर्स. सो दिस मर इज अ रिपीटिंग युनिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल which may combine with others to form a large molecule. किंवा त्याला आपण मॅक्रो मॉलिक्यूल म्हणतो. We can say it is a macro molecule. Now allow me to share my screen here so it will be clear to you. ओके, स्क्रीन दिसतोय? हो सर. ओके. हां,
तर पॉलिमरमध्ये काय असतं की एक रिपीटिंग युनिट असतं, म्हणजे स्मॉलेस्ट युनिट असतं, आणि ते ज्या वेळेला आपण रिपीट करणार तर एक वी विल गेट ए लॉंग चेन. हां, तर हा जो मर्स आहे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द मोनोमर. म्हणजे जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल असेल त्याला म्हणतो आपण मोनोमर. म्हणजे याचा अर्थ की स्मॉलेस्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज द मर, MER. So it is the repetition unit of small molecule which may combine with others to form a large molecule called as the macromolecule. जर आपण हे मोनोमर्स किंवा मर्स आपण रिपीट केले तर आपल्याला एक लार्जर मॉलिक्यूल मिळतो, त्याला आपण म्हणतो मॅक्रोमॉलिक्यूल. आता फॉर एक्झाम्पल, आता कन्सिडर दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथिलीन. आता हा मोनोमर ऑफ इथिलीन, म्हणजे हा इथिलीन मॉलिक्यूल आहे, इथिलीन मॉलिक्यूल, त्याला आपण मोनोमर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल म्हणूया, मोनोमर किंवा नुसतं मर म्हणूया. तर त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे C2H4. C2H4. So this carbon are held together by covalent bonds, कार्बन हायड्रोजन, आणि या ठिकाणी कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे. तर हा जो आहे इट इज द सिंगल युनिट ऑफ, दिस इज द सिंगल युनिट ऑफ इथिलीन, किंवा आपण मोनोमर ऑफ इथिलीन म्हणूया किंवा मर ऑफ इथिलीन. सो दिस इज द मोनोमर ऑफ इथिलीन. आता जर यांचे आपण हे युनिट्स फंडामेंटल युनिट्स येते, हे जर आपण कंबाईन केले, दोन युनिट टाकले, 3 युनिट टाकले, म्हणजे हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जर आपण ब्रेक केला तर या ठिकाणी काय होतील, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऍक्टिव्ह सेंटर्स. म्हणजे या ठिकाणी ऍक्टिव्ह सेंटर्स तयार होतील आणि हे ऍक्टिव्ह सेंटर्सला आपण पुन्हा दुसरे मोनोमर्स आपण जॉईन करू शकतो. सो यू कॅन ऍड नंबर ऑफ मोनोमर्स together forming a long chain of this ethylene molecule. आता ही जी लॉंग चेन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल तयार झाली त्याला म्हणतो आपण पॉलीइथिलीन. इट इज कॉल्ड एज पॉलीइथिलीन. पॉली मीन्स मेनी, इथिलीन. सो मेनी इथिलीन मॉलिक्यूल्स आर added here and therefore it forms a polyethylene. तर इथे सांगण्याचा मतलब असा की हा जो आहे हा मोनोमर ऑफ इथिलीन आहे, आणि मोनोमरचं रूपांतर आपण कशामध्ये केलं, पॉलीइथिलीन मध्ये, म्हणजे लॉंग चेन ऑफ पॉलिमर मध्ये आपण त्याचं रूपांतर केलं. So when monomers of ethylene are transformed into the polyethylene by some chemical reactions. Now what are the characteristics of these polymers? येते लक्षात, पॉलिमर म्हणजे काय, पॉलिमर आर मटेरियल्स. माइक कोणाचा ऑन आहे, माइक ऑन आहे, माइक ऑफ करा प्लीज, माइक ऑफ करा. ओके. तर हे जे पॉलिमरिक मटेरियल्स आहेत त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले आहेत. तर दे आर हॅव्हिंग अ लो डेन्सिटी, म्हणजे लो वेट. आपल्याला माहिती आहे की प्लास्टिक्स जे असतात ते जनरली लो वेट असतात. सो दे आर हॅव्हिंग ए लो डेन्सिटी, बरोबर आहे. नंतर दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पॉलिमर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी असतात. दे आर पुअर रिफ्लेक्टर ऑफ लाईट. जसं मेटल्स चकाकतात तसं ते पॉलिमर्सला चकाकी नसते. So they are poor reflector of light. They are easy for shaping and fabrication. त्यांचं आपल्याला फॅब्रिकेशन सहज करता येतं. दे आर त्याच्या वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला शेप मध्ये आपल्याला हे मटेरियल्स मोल्ड करता येतात. सो दे आर इझी फॉर शेपिंग अँड फॅब्रिकेशन. दे आर रेजिस्टन्स टू डिके अँड केमिकल अटॅक. जनरली यांच्यावर काही असा गंज चढत नाही, जसं लोखंडाला गंज जळतो. सो तसं याच्यावर म्हणजे प्लास्टिक्स जे असतात ते जनरली डिके होत नाही लवकर, किंवा त्यांच्यावर केमिकलचा पण काही उपयोग परिणाम होत नाही. देअरफॉर प्लास्टिक्स आर यूज फॉर एज ए कंटेनर फॉर केमिकल्स, कारण दे डू नॉट रिॲक्ट विथ द मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, और जनरली दे डू नॉट रिॲक्ट विथ एनी केमिकल्स. दे डिकम्पोज एट रिलेटिव्हली मॉडरेट टेम्परेचर, म्हणजे त्यांना साधारणतः 100 ते 400 डिग्री मध्ये ते साधारणतः डिकम्पोज होऊन जातात. दे आर फ्लेक्झिबल. दिस पॉलिमर्स मटेरियल्स आर व्हेरी फ्लेक्झिबल, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला याचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत, दिस पॉलिमेरिक मटेरियल्स फाइंड्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स इन पॅकेजिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाईल इंडस्ट्री, किंवा बायोमेडिकल डिव्हायसेस, ऑप्टिकल डिव्हायसेस, हाऊसहोल्ड आयटम्स किंवा टॉईज, हे जे आहेत हे सगळे याचे आपल्याला ऍप्लिकेशन्स आहेत. लार्ज नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स ऑफ पॉलिमर्स आर देअर बिकॉज ऑफ दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर हे पॉलिमेरिक मटेरियलचे जर आपण एक्झाम्पल्स घेतले तर नायलॉन जो आहे, नायलॉन is an example of polymer material. And there are Teflon, rubber, polyester, etc. These are the
examples of polymeric material. आता let us see what is the polymerization. आता आपण बघितलं what are the polymers. The polymers are essentially molecular materials in which atoms are held together by covalent bonds. Forming a molecules, and these molecules are further held together by secondary bonds such as van der Waals or hydrogen bonds. आणि जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट असतो मॉलिक्यूल मध्ये त्याला म्हणतात Jimecia is facing problem in joining. Okay, ठीक आहे. So let us see what is the आता हे characteristics आपण बघितल्या. नंतर polymerization. आपल्याला polymerization म्हणजे काय? What is the polymerization? So polymerization is the process by which monomers are transformed into polymers. आपल्याला माहिती की monomer is the smallest repeating unit of the polymer. So when these monomers are added together, it forms a long chain of molecules. आणि त्याला आपण पॉलिमर म्हणतो. इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिमर. मग पॉलिमरायझेशन इज द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू ए पॉलिमर. म्हणजे ह्या मोनोमर्सचं रूपांतर एका पॉलिमर मध्ये म्हणजे लॉंग चेन मध्ये करणे त्याला म्हणतो आपण पॉलिमरायझेशन. सो पॉलिमरायझेशन इज द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू पॉलिमर. आता this transformation of monomer into the polymer, it is not a simple process. म्हणजे जसं की आपण काही पाण्यामध्ये दोन मिक्स मटेरियल्स मिक्स केले म्हणजे पॉलिमर तयार होईल असं नाही. देर आर सर्टन आपल्याला रिएक्शन्स घडून आणायला लागतात. तर त्याच्यामुळे त्याचे रिएक्शन्स आहेत ते आपण पुढे बघणार आहेत की विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स आर देअर. तर पॉलिमरायझेशन इज द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ट्रान्सफॉर्म इनटू पॉलिमर. म्हणजे मोनोमरचं रूपांतर पॉलिमर मध्ये जी प्रक्रिया होते त्याला आपण पॉलिमरायझेशन म्हणतो. So when many smaller and simple molecules of similar or different types are subjected to a chemical reaction under certain conditions, a long chain structure of polymer is formed. म्हणजे आता मोनोमर्स जे असतात ते काही सेम असतात असं काही नाही. when many smaller and simple molecules of similar किंवा different types are subjected to chemical reaction under certain conditions, तर आपल्याला लॉंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिमर मिळतं आपल्याला. तर हे जे लॉंग चेन स्ट्रक्चर आपल्याला मिळतं पॉलिमरचं, द पॉलिमर कन्सिस्ट ऑफ कार्बन विथ म्हणजे पॉलिमर्स मध्ये जनरली कार्बनचा असतो. विदाउट कार्बन आणि हायड्रोजन पॉलिमर्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज आर द ऑर्गॅनिक मटेरियल्स. सो पॉलिमर कन्सिस्ट ऑफ कार्बन, त्याच्यामध्ये परत आपल्याला ऑक्सिजन असू शकतो, हायड्रोजन असू शकतो किंवा नायट्रोजन असू शकतो किंवा अदर ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस त्याच्यामध्ये ऍड केलेले असतात. तर ऍट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पॉलिमर्स आर नॉन क्रिस्टलाइन. जनरली पॉलिमर्स आर नॉट क्रिस्टलाइन. बरोबर. जसं आपल्याला क्रिस्टलाइन म्हणजे मटेरियल माहिती आहे आपल्याला, पण पॉलिमर्स आर नॉट क्रिस्टलाइन मीन्स दे आर अमॉर्फस विथ विस्कस स्टेज. आणि त्याच्यामध्ये काय असतं, एक विस्कस स्टेज असते. दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिमर्स इज नोन एज पॉलिमरायझेशन. तर पॉलिमर्सचं फॉर्मेशन करण्यासाठी आपल्याला जी प्रोसेस अडॉप्ट करावी लागते त्याला म्हणतो आपण पॉलिमरायझेशन. इट इज कॉल्ड एज द पॉलिमरायझेशन. सो रिमेंबर द डेफिनेशन. पॉलिमरायझेशन इज द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू ए पॉलिमर. ठीक आहे. नंतर आपण याच्यामध्ये डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन म्हणजे की आता हाऊ टू मेजर द पॉलिमरायझेशन. पॉलिमरायझेशन कसं मोजतात, तर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. बरोबर. म्हणजे हाऊ मच मोनोमर्स यू ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू पॉलिमर, हाऊ मच मोनोमर्स यू ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू पॉलिमर, इट डिटरमाइन्स द डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. म्हणजे जितके तुम्ही मोनोमर्सचं पॉलिमरायझेशन करून एक पॉलिमर मॉलिक्यूल तयार करतात, तर हाऊ मेनी मॉलिक्यूल्स यू हॅव ट्रान्सफर्ड इनटू पॉलिमर, दॅट डिटरमाइन्स द डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. बरोबर. म्हणजे किती लॉंग मोठी चेन तयार झाली, इट विल बी डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. सो दी नंबर ऑफ व्हॉट इज द डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन, दी नंबर ऑफ रिपिटेशन युनिट्स आपण मर्स म्हणतो किंवा आपण त्याला मोनोमर्स म्हणतो, प्रेझेंट इन ए पॉलिमर मॉलिक्यूल इज नोन ॲज डिग्री ऑफ
पॉलिमरायझेशन म्हणजे एखाद्या लॉंग चेन मध्ये किती मोनोमर्स आहेत, दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिमरायझेशन. तर या पॉलिमरायझेशन आपल्याला इट गिव्स द आयडिया अबाउट द साईज ऑफ द पॉलिमर मॉलिक्यूल, म्हणजे तो पॉलिमर मॉलिक्यूल किती मोठा असू शकेल याच्या बाबतीतची आयडिया आपल्याला या डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन मधून आपल्याला मिळते. So degree of polymerization is the ratio of molecular weight of chain molecule divided by molecular weight of monomer molecule. म्हणजे समजा तुम्ही इथिलीन मॉलिक्युलचं पॉलिमरायझेशन बघितलं की इथिलीनचा फॉर्म्युला काय C2H4 C2H4. तर तुम्ही असे किती युनिट्स मोनोमर्स ऑफ इथिलीन तुम्ही जॉईन केले तर तो इट विल बी फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल, बरोबर. तो जो बिगर मॉलिक्यूल आहे त्याचं मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर रेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. तर यांचा जर रेशो आपण काढला तर इट गिव्स द डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. So it is the measured in atomic mass unit per molecule divided by atomic mass unit per mer. So molecular weight of chain divided by mer weight. याचा अर्थ काय, डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन n, याचा अर्थ काय, मॉलिक्युलर वेट ऑफ चेन म्हणजे पूर्ण चेनचं मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ मर वेट म्हणजे किंवा मोनोमरचं वेट. सो m upon m, सो m म्हणजे कॅपिटल M म्हणजे पूर्ण चेनचं मॉलिक्युलर वेट आणि स्मॉल m म्हणजे एक मोनोमरचं मॉलिक्युलर वेट. सो दिस इज atomic mass unit per molecule, this is atomic mass unit per mer. So this is the molecular weight is the another measure of the chain length. आपण हे मॉलिक्युलर वेट जितकं मॉलिक्युलर वेट जास्त चेनचं तितकं त्या ठिकाणी डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन काय असेल जास्त असेल. सो द मॉलिक्युलर वेट इज द अनदर मेजर ऑफ द चेन लेंथ. म्हणजे चेन किती मोठी आहे हे ओळखण्याचं जे प्रमुख साधन असेल ते एक तर पॉलिमरायझेशन इंडेक्स, डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन किंवा मॉलिक्युलर वेट ऑफ द चेन, मॉलिक्युलर वेट ऑफ द चेन. तर मॉलिक्युलर लेंथ ऑफ द चेन, आपल्याला जर मॉलिक्युलर लेंथ ऑफ चेन मॉलिक्यूल काढायचे असेल, मॉलिक्युलर लेंथ ऑफ द चेन मॉलिक्यूल काढायचं असेल तर हा डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन मल्टिप्लाय बाय मर वेट. तर डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन आपण n ने दाखवलं आणि मर वेट समजा आपण कॅपिटल M ने गेलं तर n इंटू m. इथे हे थोडंसं चुकलं माझं, n स्मॉल m पाहिजे होता कारण कॅपिटल M साठी आपण पूर्ण लेंथची चेन घेतलेली. सो इट इज अ स्मॉल m. सो n इंटू m मर वेट. आता हे जे मॉलिक्युलर वेट्स ऑफ पॉलिमर्स आहेत हे आपल्याला दोन पद्धतीने एक्सप्रेस करता येतात. एक मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आणि दुसरं आहे नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. लक्षात घ्या की पॉलिमर्स मध्ये जे मॉलिक्युलर वेट आहे, मॉलिक्युलर वेट समजतं ना. आता समजा C2H4 हा मॉलिक्यूल असेल तर आपण त्याचं मॉलिक्युलर वेट कसं काढणार, कारण कार्बनचं मॉलिक्युलर वेट आपण 12 घेतो, बरोबर. म्हणजे C2 2 कार्बन ॲटम्स असेल तर 12 दुणे 24 आणि H4 हायड्रोजनचं मॉलिक्युलर वेट घेतो आपण 1, म्हणजे 1 इंटू 4 म्हणजे 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 म्हणजे मॉलिक्युलर वेट काय झालं मग इथिलीन मॉलिक्युलचं 12 दुणे 24 आणि ते 4 28. तर 28 इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ मोनोमर ऑफ इथिलीन. तर आपल्याला इथिलीन मॉलिक्युल्स किती समजा 2 ऍड झाले तर 2 इंटू m म्हणजे 28 गुणिले 2 म्हणजे 56. 2 मॉलिक्युल्सचं जर चेन असेल तर 56 त्याचं ॲटॉमिक मॉलिक्युलर वेट असेल. समजा 3 मॉलिक्युल्स ऍड केले तर 28 गुणिले 3 करा, 4 मॉलिक्युल्स असेल तर 28 गुणिले 4 करा, म्हणजे तेवढी तुमची मॉलिक्युलर लेंथ. आता ही जे मॉलिक्युलर वेट्स ऑफ पॉलिमर्स असतात, आता मॉलिक्युलर वेट आपण मी म्हटलं की त्याचे दोन प्रकारे आपल्याला मॉलिक्युलर वेट्स या पॉलिमरचे आपल्याला एक्सप्रेस करता येतात. एक मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आणि दुसरं आहे नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आणि नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. आता मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट म्हणजे काय, म्हणजे हे आपल्याला कशासाठी की
most of the polymer consist of molecules of different size and molecular weight. त्याला आपण पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलिमर म्हणतो की ज्याच्यामुळे ज्याच्यामध्ये डिफरंट साइजचे आणि मॉलिक्युलर वेटचे पॉलिमर्स आहेत. बरोबर. सो मोस्ट ऑफ द पॉलिमर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट साइज अँड मॉलिक्युलर वेट. त्याला आपण पॉलीडिस्पर्स्ड मटेरियल्स म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे इट इज नेसेसरी टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट ऑफ पॉलिमर्स. बरोबर. त्याच्यामुळे आपल्याला पॉलिमरचं ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट काढणं आवश्यक असतं. तर आता जे दोन प्रकार मी तुम्हाला सांगितले की मॉलिक्युलर वेट्स कॉमन यूज आर मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आणि नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. आता व्हॉट इज द मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट? तर मॅथमॅटिकली मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट इट इज डिनोटेड बाय MM bar is equal to summation WI/MI, where WI is the weight fraction and MI is the molecular weight of each component I. Each component I. तर समजा तुम्हाला weight of WI is the weight fraction आणि MI is the molecular weight of each component. म्हणजे it is the summation of WI and MI. आता हा WI/MI आपण एक उदाहरणाने आपण कसं पटवून देऊ शकतो की याला आपण मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट म्हणतो. काय म्हणतो आपण? मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट इज इक्वल टू समेशन WI/MI, where WI is the weight fraction and MI is the molecular weight of each component. Molecular weight of each component. आता फॉर एक्झाम्पल आपण एक हे कसं इलस्ट्रेट करता येईल. लेट अस कन्सिडर ए सिरप मेड अप ऑफ 18 ग्रॅम ऑफ शुगर. म्हणजे आपण काय केलं, एक सोल्युशन तयार करा. सोल्युशन, सिरप म्हणजे सोल्युशन, गोड औषध. सिरप म्हणजे गोड औषध, स्वीट सोल्युशन. समजा आपण 18 ग्रॅम ऑफ शुगर, आपण काय केलं, मास घेतलं. काय? 18 ग्रॅम ऑफ शुगर. किती घेतली आपण? 18 ग्रॅम ऑफ शुगर. आणि तिचा शुगरचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, C6H12O6. आणि विथ मॉलिक्युलर वेट, आणि याचं मॉलिक्युलर वेट जर आपण काढलं शुगरचं, तर ते येतं 180 म्हणजे ॲटॉमिक मास युनिट. बरोबर. तर आपण एक शुगर मॉलिक्यूल घेतला तर त्याचं मॉलिक्युलर वेट किती? 180 ॲटॉमिक मास युनिट. आपण हे 180 ॲटॉमिक मास युनिटचे शुगरचं किती घेतले आपण? मास किती घेतला? 18 ग्रॅम. किती घेतला आपण? 18 ग्रॅम. आणि त्याच प्रोपोर्शन मध्ये आपण 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर घेतला. 18 ग्रॅम शुगर, 18 ग्रॅम वॉटर. आता वॉटरचं जे मॉलिक्युलर वेट आहे ते किती आहे? 18. वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे? 18. बरोबर. म्हणजे 18 ग्रॅम ऑफ शुगर, त्याचं मॉलिक्युलर वेट शुगरचं 180. 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर, त्याचं मॉलिक्युलर वेट 18. आता हे आपण 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर आणि 18 ग्रॅम ऑफ शुगर आपण काय केलं? मिक्स केलं. म्हणजे काय झालं? दोघांचं प्रोपोर्शन किती झालं? 50-50% झालं. वेट रेशो काय झाला? कारण हा पण 18 ग्रॅम आहे, हा पण 18 ग्रॅम आहे. म्हणजे 50% हा शुगर आणि 50% काय? 50% वॉटर. हे आपण काय केलं? आपण मिक्स केलं. बरोबर. तर आता याचं मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट, या सोल्युशनचं मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट किती असेल? तर W1M1. W1 म्हणजे वेट ऑफ शुगर पर्सेंटेज, आणि MI म्हणजे त्याचं मॉलिक्युलर वेट. तसंच W2 म्हणजे वेट पर्सेंट ऑफ वॉटर, वेट पर्सेंट ऑफ वॉटर, अँड MI म्हणजे त्याचं मॉलिक्युलर वेट ऑफ वॉटर. तर आता वेट पर्सेंट आपण किती घेतलंय? 50% घेतलंय. म्हणजे वेट पर्सेंट किती आहे? म्हणजे हा 50%, म्हणजे वेट ॲव्हरेज किती झालं? 0.50. आणि मास त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे शुगरचं 180, म्हणजे 0.50 इंटू 180. तर 0.50 इंटू 180 प्लस 0.50 इंटू 18 ॲटॉमिक मास युनिट. कारण हा W1 काय घेतला आपण? वेट पर्सेंट 50% घेतला आपण. 50% ऑफ शुगर अँड 50% ऑफ वॉटर.
म्हणून त्याचं वेट ॲव्हरेज आलं तुमचं 0.50 आणि मास मॉलिक्युलर वेट ऑफ शुगर ती आली 180 प्लस W2 म्हणजे वेट ऑफ वॉटर आणि इंटू मॉलिक्युलर वेट ऑफ वॉटर. ए विकी ते मोटर बंद कर. तर आपण हा मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट हे जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला ते येतं 0.99 ॲटॉमिक मास युनिट. येते लक्षात. म्हणजे आपण एखाद्या मास मध्ये मॉलिक्युलर वेट किती आहे, 100 ग्रॅम मध्ये मॉलिक्युलर वेट किती आहे, 50 ग्रॅम मध्ये मॉलिक्युलर वेट किती आहे, त्याला आपण मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. बरोबर. आणि दुसरं आहे की नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट म्हणजे काय की आपल्याला नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स समजा माहिती आहे, तर त्या नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मध्ये मॉलिक्युलर वेट किती आहे, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मध्ये मॉलिक्युलर वेट किती आहे त्याला आपण नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट म्हणतो. तर नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेटचा फॉर्म्युला आहे Mn = समेशन xi/mi. आता इथे xi काय, हा नंबर फ्रॅक्शन आहे आणि mi काय, तर मॉलिक्युलर वेट ऑफ ईच कॉम्पोनंट. पुन्हा वरच्या इथे आपण WI काय होता, वेट फ्रॅक्शन होता, इथे तो नंबर फ्रॅक्शन आहे. आता वरचंच एक्झाम्पल घेऊया. आता आपण 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर घेतलं. आता 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर मध्ये किती वॉटर मॉलिक्युल्सचं ॲटॉमिक मास युनिट किती आहे, 18. आता समजा कंटेन्स 10 टाइम्स मोर मॉलिक्युल्स दॅन इन 18 ग्रॅम्स ऑफ शुगर. आपण असं गृहीत धरलं की 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर कंटेन्स 10 टाइम्स मोर मॉलिक्युल्स दॅन इन 18 ग्रॅम्स ऑफ शुगर. 18 ग्रॅम्स ऑफ शुगर. आता शुगरचं मॉलिक्युलर वेट आपल्याला माहिती आहे 180, वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट आपल्याला माहिती आहे 18. तर आपल्याला असं लक्षात घ्या की वॉटर 18 ग्रॅम वॉटर मध्ये वॉटरचे जे मॉलिक्युल्स आहेत, 18 ग्रॅम वॉटर मध्ये वॉटरचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते 18 ग्रॅम शुगर मध्ये जेवढे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यापेक्षा ते 10 पट आहेत. किती ते 10 टाइम्स आहेत. बरोबर. म्हणजे शुगर जर समजा एक मॉलिक्यूल असेल, शुगरचा जर एक मॉलिक्यूल 18 असेल तर त्या प्रोपोर्शन मध्ये वॉटरचे किती मॉलिक्युल्स आहेत, 10 मॉलिक्युल्स आहेत. म्हणजे टोटल मॉलिक्युल्स किती झाले, 10 + 1 11. बरोबर. म्हणजे 10 + 1 म्हणजे 10 मॉलिक्युल्स वॉटरचे आहेत आणि 1 मॉलिक्यूल हा काय शुगरचा आहे. बरोबर. असं ज्या वेळेला प्रोपोर्शन असेल तर मग त्यावेळेला xi काय असेल, तर xi म्हणजे पहिला आपण वॉटर घेतलं तर वॉटर टोटल मॉलिक्युल्स किती आहेत, 11. बरोबर. तर नंबर फ्रॅक्शन किती झाला मग, 10/11. टोटल मॉलिक्युल्स तुमच्याकडे 11 आहेत, तर 11 पैकी 10 वॉटरचे आहेत आणि 1 शुगरचा आहे. म्हणजे त्याचा नंबर फ्रॅक्शन किती आला, 10/11. आणि वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे, 18. प्लस शुगरचं मॉलिक्युल्स किती आहेत, 1 आहे, 11 मध्ये 1 आहे आणि त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे शुगरचं 180. म्हणजे हे जर कॅल्क्युलेशन आपण केलं तर इट इज कम्स आउट टू बी 32.7 ॲटॉमिक मास युनिट. बघा, तर मास ॲव्हरेज ज्या वेळेला आपण मॉलिक्युलर वेट काढलं, मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट, तर ते 99 ॲटॉमिक मास युनिट आलं होतं. आणि नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट जर आपण काढलं तर ते 32.7 ॲटॉमिक मास युनिट फॉर द सेम प्रोपोर्शन. म्हणजे जर आपण या मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आणि नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट हे जर आपण कम्पेअर केले तर आपल्याला असं दिसेल की मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट इज ग्रेटर दॅन दी नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. Therefore, comparing MM and Mn in above example, it is clear that the mass average molecular weight is greater than number average molecular weight. So it is always greater than mass average molecular weight is always greater than number average molecular weight. And हा जो पॉलीडिस्पर्सिव्ह इंडेक्स, नेक्स्ट इज द पॉलीडिस्पर्सिव्ह इंडेक्स. आता पॉलीडिस्पर्सिव्ह इंडेक्स कसा डिफाइन केलेला आहे, सो इट इज द रेशो ऑफ मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट टू द नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट ऑफ ए पॉलिमर. म्हणजे एखाद्या पॉलिमरचं मास ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आणि नंबर ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट यांचा जो रेशो आहे तो काय असतो, पॉलीडिस्पर्सिव्ह इंडेक्स. तर हा जो पॉलीडिस्पर्सिव्ह इंडेक्स आहे हा जनरली लाईज बिटवीन 1.5 to 2.5.
So this is all about the what are the polymers, what is polymerization, what are polymers, how the polyethylene molecule is formed, their characteristics, characteristics of polymer. नंतर आपण polymerization बघितलं. The process polymerization is the process by which monomers are transformed into polymer. नंतर आपण degree of polymerization बघितलं. Degree of polymerization means the number of repetition units or number of monomers present in a polymer molecule. It is called as the degree of polymerization. Higher the degree of polymerization, longer is the chain of polymer. And this degree of polymerization is calculated using the molecular weight of total chain divided by molecular weight of your monomer. So m upon n. The molecular weight is the another measure of the chain length. The chain किती मोठी आहे हे जर आपल्याला मोजायचं असेल तर molecular length of chain molecule काय असतं? This degree of polymerization multiplied by molecular weight of monomer. So this is n into n. नंतर आपण बघितलं की molecular weight of polymers दोन प्रकारे एक्सप्रेस करता येतात. एक mass average molecular weight आणि एक number average molecular weight. तर आपण एक एक्झाम्पल नुसार बघितलं की mass average molecular weight is always greater than the number average molecular weight. So this is all about the polymerization. And if you have any questions, you can ask me. सर अशाच आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीज पूर्ण चॅप्टर मध्ये आहे का? नाही, आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीज नाही आहे. आपल्याला ह्याच्या पॉलिमरायझेशनचे जे रिएक्शन्स आहेत म्हणजे ॲडिशन पॉलिमरायझेशन, चेन रिएक्शन, ब्रँचिंग, म्हणजे हाऊ दिस पॉलिमर्स आर फॉर्म, त्यांचे वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत फॉर्मेशन ऑफ पॉलिमरायझेशनच्या, ते आपल्याला फक्त बघायचे आहेत. ओके सर प्रोजेक्ट इंडिव्हिज्युअल बनवायचा आहे का? दोन मिळून मॅक्झिमम दोन लोक मिळून एक प्रोजेक्ट आपण मागे ठरलं होतं की दोन लोकांना एक प्रोजेक्ट करता येईल असं. हा, मग नीरज मीने बनवला होता ना. मग नीरजने तर मला सांगितलं ना की तो फायनल केला ना त्याने. कारण नीरज केला. हो सर केला आहे फायनल. हा प्रशांत करतोय माझ्यासोबत. हा, प्रशांत करणार आहे. हो चालेल ना, मग काय प्रॉब्लेम नाही. दोन मिळून एक चालेल. तीन जण मिळू नको, नॉट मोर दॅन 2. मला तुमचं प्रोजेक्टची सॉफ्ट कॉपी वगैरे तयार करा पटकन आणि मला पाठवा. हो सर करतोय मी, पीपीटी तयार करतोय, रिपोर्ट पण झालाच आहे. हो हो, रिपोर्ट पण तयार करा. आणि सगळ्यांनी लक्ष द्या, सगळ्यांनी प्रोजेक्ट करायचं आहे. सोमवार पासून मी प्रॅक्टिकलचे डेमो घेणार आहे. नंतर मग आपण प्रॅक्टिकलची इंटरनल एक्झाम होईल, थेरीची इंटरनल एक्झाम घ्यायची आपल्याला. पण आपल्याला सगळं हळूहळू कम्प्लीट करायचं आहे, कुठल्याही गोष्टीमध्ये घाई करायची नाही. ठीक आहे. तुम्हाला जी क्वेश्चन बँक दिलेली आहे ती क्वेश्चन बँक तुम्ही तयार करा प्रत्येक विषयाची, कारण तुमची फायनल एक्झाम जी आहे ती क्वेश्चन बँक नुसार होणार आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाईपची. त्याच्यामुळे तिथे तुम्ही लक्ष द्या क्वेश्चन बँकवर. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. ओके.